દિલ્હી સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર વચ્ચેના વિવાદ પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં 5 જજોની બંધારણીય બેન્ચે ગુરુવારે મહત્વનો નિર્ણય સંભળાવ્યો છે। દિલ્હી સરકાર પાસે દિલ્હી વિધાનસભા જેટલી જ સત્તા છે। દિલ્હી સરકાર પાસે સેવાઓ પર કાયદાકીય અને કાર્યકારી સત્તા છે। તો સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે અમે 2019માં જસ્ટિસ અશોક ભૂષણના નિર્ણય સાથે સહમત નથી। 2019માં ન્યાયમૂર્તિ ભૂષણે સંપૂર્ણ રીતે કેન્દ્રની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો હતો। तो चुकादा आपवामां आवेल मुख्य न्यायाधीश में जे डी.वाय. चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा सामेल हता। तो सुप्रीम कोर्टे वहीवटी सेवाओं पर नियंत्रण ने लईने दिल्ही सरकारनी अरजी पर सर्वसम्मतिथी निर्णय आप्यो छे। हवे दिल्ही सरकार पासे ट्रांसफर और अधिकारीओनी पोस्टिंगनो अधिकार रहेशे, ज्यारे केंद्र सरकार पासे पोलीस, पब्लिक और जमीननो अधिकार रहेशे। जो है वो दिल्ली सरकार को एप्लीकेबल ही नहीं है और इसलिए दिल्ली सरकार दिल्ली में जो सिविल सर्वेंट सर्व करते हैं उनको ना कंट्रोल कर सकती है ना उनको डायरेक्शन दे सकती है। वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। उसको कहा कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली सरकार का जो जुरिस्डिक्शन है वो जो भी लोग सर्व कर रहे हैं दिल्ली सरकार के अंदर उस पर एक्सटेंड करता है। सिर्फ जो एक्सेप्टेड एंट्रीज हैं जैसे पुलिस हो गई, पब्लिक ऑर्डर लैंड, उसमें जो लोग सर्विस कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे भी हमारे कंट्रोल में नहीं है तो ऑब्वियसली उसमें सर्विसेज जो है वो भी कंट्रोल में नहीं है। बाकी छोड़ करके पूरी की पूरी सर्विस जो है वो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदेना केस में सुप्रीम कोर्टनी बंधारणीय बेंचे गुरुवारे पोतानो चुकादो आप्यो हतो। कोर्टे कह्युं के आ मामलो मोटी बेंच ने मोकलवामां आवशे। सीजेआईए कह्युं हतुं के नबाम रेबिया केस में जे उठाववामां आवेला प्रश्न छे तेने मोटी बेंच में मोकलवामां आवे, कारण के तेने वधु स्पष्टतानी जरूर छे। जून 2022 में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदेना बळवा पछी उद्धव ठाकरेनी आगेवानी हेठळनी महाविकास आघाड़ी सरकार पड़ी गई हती। आ पछी एकनाथ शिंदेए बळवाखोर धारासभ्यो अने भाजपना समर्थनथी सरकार बनावी। हवे 11 महीना बाद सुप्रीम कोर्टे आ मामलाने मोटी बेंचने मोकलवानो निर्णय कर्यो छे, एटले के आ मामलो हाल पूरतो मुलतवी राखवामां આવ્યો છે। आ समग्र मामला पर नजर करीए तो 21 जून 2022 में 16 धारासभ्यो गुम थया अने धारासभ्य दळनी बेठकमां सामेल न थया। ते बादमां शिंदेए शिवसेनाना बळवाखोर धारासभ्य साथे भाजपना समर्थनथी सरकार बनावी हती। पीठ के दो अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं। संविधान पीठ ने विस्तृत रूप से सब अपने निष्कर्ष लिखे हैं कारणों के साथ। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की व्हिप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। व्हिप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। ये कहा है कि व्हिप सिर्फ राजनीतिक पार्टी की हो सकती है, न कि वो विधायिका पार्टी की हो। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। हम नमन करते हैं उच्चतम न्यायालय को। ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए उनको रिलीफ नहीं दी। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है कि माननीय स्पीकर को तुरंत निर्णय करना है कम समय में डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का निर्णय तो एक ही हो सकता है। उन्होंने व्हिप का अस्वीकारिता की, लोगों ने, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। तो जब आपने व्हिप का उल्लंघन किया तो क्या बचा? माननीय स्पीकर को तुरंत उस आधार पर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। No, they have taken oath because there was nobody at that time, and they have simply said that the decision to call for this for the forming of the government was which was decided by the governor was not in accordance with law. Sir, on Uddhav Thackeray, what did the court? The court has clarified that had Mr. Thackeray would not have resigned, then in that scenario, status quo ante would have been granted. But now, since he had resigned himself, therefore court can't do anything. The court also. तो पंजाबना अमृतसर में सुवर्ण मंदिर नजीक વધુ એક બ્લાસ્ટ થયો છે। તો બ્લાસ્ટને કારણે વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો। છેલ્લા 5 દિવસમાં આ ત્રીજો બ્લાસ્ટ છે। તો પોલીસે અમૃતસરથી એક શકમંદની અટકાયત કરી છે। સુવર્ણ મંદિર પાસે રાત્રે 1 વાગ્યે કોરિડોર બાજુ
સ્થિત જે શ્રી ગુરુ રામદાસ સરાય પાસે બ્લાસ્ટ થયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા અને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો. આ વિસ્ફોટનો અવાજ સાંભળીને આસપાસના લોકો બહાર દોડી આવ્યા હતા. તેના પછી તરત જ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી. ત્યારબાદ ફોરેન્સિક ટીમ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. एक लाउड साउंड हैज बीन हर्ड. इट इज सस्पेक्टेड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक एक्सप्लोजन और हुआ है, बट बिकॉज अभी अंधेरा है और ये इस बिल्डिंग के पीछे हुआ है, वहां पे अभी तक एक कंफर्म नहीं हो पाया है कि वेदर इट इज अ ब्लास्ट और कोई और इंसिडेंट है. आवर एफएसएल टीम इज ऑन द स्पॉट. ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ वेरीफाई कर रहे हैं एंड एज अ पार्ट ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स, एज पार्ट जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, हम सस्पेक्ट्स को राउंड अप कर रहे हैं, लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं. વિદેશમાં બેઠેલા ખાલિસ્તાની સમર્થકો પર રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સીએ ગાળીઓ કસ્યો છે. એનઆઈએ અમેરિકા અને ગ્રીસ અને ફિલિપાઇન્સમાં કેટલાક લોકો સામે ઇન્ટરપોલ અને લુકઆઉટ સર્ક્યુલર દ્વારા બ્લુ નોટિસ જાહેર કરી છે. તેમાં વિદેશની ધરતીથી ઓપરેટ થનારા ગેંગસ્ટર અને ખાલિસ્તાની સંગઠનો જેવો આરોપ છે તેના પર નોટિસ આપવામાં આવી છે. એનઆઈએ ગત મહિને અમેરિકા સ્થિત હરજોતસિંહ સામે બ્લુ નોટિસ જાહેર કરી હતી. કોઈ ગુનાના સંબંધોમાં કોઈ વ્યક્તિની ઓળખ, સ્થાન અને ગતિવિધિઓ સંબંધિત માહિતી એકત્રિત કરવા માટે આ પ્રકારની નોટિસ આપવામાં આવે છે. એનઆઈએ ગત મહિનામાં ગ્રીસમાં છુપાયેલા સતનામ સિંહ ઉર્ફે સટ્ટા અને ફિલિપાઇન્સમાં સક્રિય અમરીકસિંહ અને મનદીપસિંહ વિરુદ્ધ નોટિસ જાહેર કરી હતી. દિલ્હીની એક કોર્ટે 24 એપ્રિલે 4 લોકો સામે બિનજામીનપાત્ર વોરંટ પણ બહાર પાડ્યું હતું. પશ્ચિમ બંગાળમાં બુધવારની મોડી રાત્રે શક્તિગઢ રેલવે સ્ટેશન નજીક બર્ધમાન બંધેલ લોકલ ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી ગઈ હતી. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર આ ઘટના રાત્રિના 9:30 વાગ્યાના અરસામાં બની હતી. જો કે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી. કયા કારણોસર આ ઘટના બની તે અંગેનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. રેલ અધિકારીઓ અત્યારે આ ઘટના અંગે તપાસ કરી રહ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર આતંકવાદ અંગે ફરી એકવાર ચીન ઉઘાડું પડી ગયું છે. પાકિસ્તાનમાં આવેલ આતંકી સંગઠન જૈશ એ મોહમ્મદના આતંકી અબ્દુલ રઉફ અઝહરને બ્લેક લિસ્ટમાં નાખવામાં ભારતના પ્રસ્તાવ સામે ચીને વાંધો ઉઠાવ્યો છે. રાઉફ અઝહર જૈશના વડા મસૂદ અઝહરનો ભાઈ છે. તે 1999માં ઇન્ડિયન એરલાઇન્સના વિમાનમાં IC-814ના અપહરણ મામલો તેમજ 2001માં સંસદ પર હુમલો અને 2016માં પઠાણકોટમાં હુમલામાં કાવતરું ઘડવામાં સામેલ હતો. તો ભારત તરફથી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદની જે 1267 ISIL અને અલ કાયદા પ્રતિબંધની યાદીમાં જે રઉફ અઝહર છે તે સામેલ કરવાના પ્રસ્તાવનો ચીને વિરોધ કર્યો છે. અમેરિકાએ 2010માં રઉફ અઝહર પર બેન મૂક્યો હતો. તો ગત વર્ષે ઓગસ્ટમાં પણ ચીને રઉફ અઝહરને આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી જાહેર કરવાની ભારતની અને અમેરિકાના પ્રસ્તાવને વેટો કરી અટકાવી દીધો હતો. આગામી જૂન મહિનામાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચે દ્વિપક્ષીય મંત્રણા યોજાશે. જૂન માસમાં પીએમ મોદી અમેરિકાના પ્રવાસે છે. ત્યારે વ્હાઇટ હાઉસે પીએમ મોદીના પ્રવાસ અંગે માહિતી આપી હતી. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ આગામી 22 જૂને અમેરિકામાં રાજકીય ડિનરમાં સામેલ થશે. પીએમ મોદી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બાઇડન અને ફર્સ્ટ લેડી જીલ બાઇડન આવકાર આપશે. તો પીએમના પ્રવાસ અંગે વ્હાઇટ હાઉસે જણાવ્યું છે કે પીએમ મોદીના અમેરિકાના પ્રવાસથી અમેરિકા અને ભારતની વચ્ચે ગાઢ અને ઘનિષ્ઠ ભાગીદારી વધુ મજબૂત બનશે. તો આ પ્રવાસ અમેરિકાનો અને ભારતીયોને જે એક સાથે જોડશે. મહત્વનું છે કે અમેરિકા સિવાય અન્ય બેઠકોમાં પણ નરેન્દ્ર મોદી અને જો બાઇડનની મુલાકાત થશે. આગામી કેટલાક મહિનાઓમાં બંને નેતાઓ વચ્ચે 5 બેઠકો થવાની છે. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 2 દિવસ જાપાનના પ્રવાસે છે. નાણાં મંત્રાલયે આ અંગે ટ્વીટ કરી જાણકારી આપતા કહ્યું છે કે કેન્દ્રીય નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ 2 દિવસ સત્તાવાર જાપાનની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે. જ્યાં જાપાન અને માર્શલ ટાપુઓમાં ભારતીય રાજદૂત સીબી જ્યોર્જ હેનેડાએ એરપોર્ટ પર નાણાપ્રધાનનું સ્વાગત કર્યું. તો નાણામંત્રીનો આ પ્રવાસ મહત્વનો સાબિત થશે કારણ કે ભારત અને જાપાન અનેક ક્ષેત્રે ભાગીદારી વધારી રહ્યું છે. અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જાતીય હુમલાના કેસમાં દોષિત ઠરાવતા મનર હડ્ડની એક કોર્ટે તેમને 50 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. વર્ષ 1996માં લેખિકા એ જીન કેરોલ પર જાતીય હુમલાના કેસમાં કોર્ટે અમેરિકી
રાષ્ટ્રપ્રમુખ છે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તેમને દોષી ઠેરાવ્યા અને $50 લાખ દંડ પણ ફટકાર્યો છે। આ ચુકાદાને પગલે ટ્રમ્પની આગામી પ્રમુખપદની ચૂંટણી લડવાની તકો પર તેની માઠી અસર પડશે। લેખિકા જીન કેરોલે 2019માં એક પુસ્તકમાં આ ઘટનાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે 1996માં મેનહટનના એક ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરમાં જે ડ્રેસિંગ રૂમમાં જ ટ્રમ્પે તેના પર બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો। કર્ણાટક વિધાનસભાની 224 બેઠકો માટે 5 એક્ઝિટ પોલમાં કર્ણાટકમાં કોઈ એક રાજકીય પક્ષને સંપૂર્ણ બહુમતી મળી રહી નથી તેવી સંભાવના દેખાઈ રહી છે। એક્ઝિટ પોલમાં જાહેર કરાયેલા આંકડા પ્રમાણે કર્ણાટકની ચૂંટણીમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસને પૂર્ણ બહુમત મળવાની સંભાવના ઓછી દેખાઈ રહી છે અને આવી જ સ્થિતિમાં જેડીએસ કિંગ મેકરની ભૂમિકામાં આવી શકે છે। વર્ષ 2018ની કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને સૌથી વધુ 104, કોંગ્રેસને 80 અને જેડીએસને 37 બેઠકો મળી હતી। કર્ણાટકમાં 224 વિધાનસભા બેઠકો માટે બુધવારે મતદાન યોજાયું હતું। ચૂંટણી પંચના આંકડા અનુસાર સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં 65.69% મતદાન થયું। આ વખતે ચૂંટણી લડનારાઓમાં ઘણા મોટા નેતાઓ પણ સામેલ હતા, તો જેમાં મુખ્યમંત્રી બસવરાજ બોમ્માઈ, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ ડીકે શિવકુમાર, જેડીએસ ચીફ એચડી કુમારસ્વામી જેવા ઘણા દિગ્ગજ નેતાઓ ચૂંટણી મેદાને હતા। મહત્વનું છે કે કર્ણાટકમાં 13મી મેના રોજ મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે। કર્ણાટકમાં 224 વિધાનસભા બેઠકો માટે મતદાન પ્રક્રિયા યોજાઈ। આ દરમિયાન કર્ણાટક કોંગ્રેસના વડા ડીકે શિવકુમાર રિક્ષા ચલાવીને મતદાન મથકે પહોંચ્યા, જેનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ જ ઝડપથી વાયરલ થયો। મતદાન બાદ તેમણે જણાવ્યું હતું કે કનકપુર વિસ્તારની જનતા તેમને સીએમ બનાવવાની માંગ કરી રહી છે, જેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે જનતાનો અવાજ કર્ણાટકનો અવાજ છે, કનકપુરના લોકોનો અવાજ મહત્વનો છે તેમ તેમણે કહ્યું। કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણી માટે 10મી મેના રોજ મતદાન કરવામાં આવ્યું। પૂર્વ વડાપ્રધાન અને જેડીએસ પાર્ટીના પ્રમુખ એચડી દેવગૌડાએ પણ મતદાન કર્યું, તો કર્ણાટકના હાસન જિલ્લામાં આવેલ હરદનહલ્લીમાં મતદાન કર્યા બાદ દેવગૌડાએ જણાવ્યું કે આ એક નાનું ગામ છે, તેમ છતાં અહીં યોગ્ય વિકાસ થયો છે। તેમણે કહ્યું છે કે તેનો શ્રેય આ મત વિસ્તારના પ્રતિનિધિ એચડી રેવન્નાને જાય છે। કર્ણાટક વિધાનસભાની 224 બેઠકો માટે લોકો દ્વારા મતદાન કરવામાં આવ્યું હતું। Which we may ask. Everything has been provided, and now education, health, all these things, even for the children who comes from outside, hostel facilities, all facilities has been provided. કર્ણાટકમાં બુધવારે 224 વિધાનસભા બેઠકો માટે મતદાન યોજાયું। કોંગ્રેસ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે નિવેદન આપતા કહ્યું કે કર્ણાટકના લોકો કર્ણાટકની સરકાર આ વખતે બદલવા માંગે છે, ભ્રષ્ટાચારની સરકારને દૂર કરવા માંગે છે। કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીને 130થી 134 બેઠકો મળશે અને કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસ બહુમતી સાથે જીતશે તેવો વિશ્વાસ પણ તેમણે વ્યક્ત કર્યો। लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार को बदलना और ये सरकार को बदल के कांग्रेस पार्टी को लाना, और लोग तंग और तबाह हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट करने वाले और करप्शन को निकालने वाले हुकूमत में अगर आए तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट राज्य में पड़ता है और डेवलपमेंट भी होता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાજસ્થાનના શ્રીનાથ નગરી નાથદ્વારામાં એક વિશાળ સભાને સંબોધિત કરી। નાથદ્વારામાં 5,500 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વિકાસ યોજનાઓનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યા। ત્યારબાદ તેમણે લાખા બંજારાનું ઉદાહરણ આપતા કહ્યું કે પહેલાના સમયમાં જો રાજસ્થાનમાં પાણીની સમસ્યા સર્જાય તો લાખા બંજારા તેનું સોલ્યુશન લાવતા હતા, પરંતુ આજના દિવસોમાં જો લાખા બંજારા ઇલેક્શનમાં ઊભા રહે તો તેમણે પણ વિપક્ષી પાર્ટી હરાવવા માટેના પ્રયાસ કરે। को
आपको लगता है भी पानी की समस्या का समाधान कोई करता था तो लाखा बंजारा करता था, लेकिन आज हालत यही है कि यही लाखा बंजारा चुनाव में खड़ा हो जाए तो ये नकारात्मक सोच वाले उसको भी हराने के लिए मैदान में आएंगे। તો કર્ણાટક બાદ રાજસ્થાનમાં પણ ભાજપે ચૂંટણીની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે। આ જ સંદર્ભે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે રાજસ્થાનના પ્રવાસે પહોંચ્યા હતા। અહીં તેમણે કરોડો રૂપિયાની યોજનાઓનું લોકાર્પણ કર્યા બાદ વિપક્ષ પર શાબ્દિક પ્રહાર કર્યા। તેમણે કહ્યું કે આપણા દેશમાં કેટલાક લોકો એવી વિચારધારાના શિકાર બન્યા છે તેઓ નકારાત્મકથી ભરેલા છે, તો તેઓ દેશમાં કંઈ સારું થાય તે જોવા માંગતા નથી, તો તેઓએ માત્ર વિવાદ ઉભો કરવો ગમે છે। તેમણે વધુમાં કહ્યું કે દેશમાં તમામ પ્રકારના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર અભૂતપૂર્વ રોકાણ થઈ રહ્યું છે, કામ અભૂતપૂર્વ ગતિએ ચાલી રહ્યું છે। રેલવે હોય, હાઈવે હોય કે પછી એરપોર્ટ, ભારત સરકાર દરેક ક્ષેત્રમાં હજારો કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરી રહી છે। हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। રાજસ્થાનના માઉન્ટ આબુમાં વડાપ્રધાન મોદીએ સુદાનમાં ફસાયેલા હક્કી પક્કી સમુદાયના લોકો વિશે વાત કરતા જણાવ્યું કે સરકાર જ્યારે તેમને પરત લાવવાના પ્રયાસ કરી રહી હતી ત્યારે કોંગ્રેસ દ્વારા અનેક પ્રકારના આરોપો લગાવ્યા હતા। તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસ આ મુદ્દો રાજકીય ફાયદા માટે ઉઠાવવા માંગતી હતી, પરંતુ તેઓ મોદીને ઓળખી શક્યા નથી। પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસના લોકોએ આ વાત ખબર હોવી જોઈએ કે આ મોદી છે સંકટમાં ફસાયેલા એક એક ભારતીયની સુરક્ષા માટે કોઈ પણ હદ પાર કરી શકે છે। તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે મોદી અને ભાજપનું નુકસાન કરવા માટે કોંગ્રેસ દેશનું નુકસાન કરવાથી પણ ચૂકતી નથી। પીએમ મોદીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે કોરોના કાળ દરમિયાન પણ કોંગ્રેસે કોરોનાની રસી મુદ્દે લોકોને ભડકાવ્યા હતા। કેન્દ્રીય સંસ્કૃતિ મંત્રી જી કિશન રેડ્ડીએ બુધવારે જણાવ્યું કે પીએમ મોદી 18મી મેના રોજ દિલ્હીમાં 3 દિવસીય ઇન્ટરનેશનલ ટુરિઝમ એક્સપોનું લોકાર્પણ કરશે। તેમણે કહ્યું છે કે આ 3 દિવસીય 18મી મેથી 20મી મે સુધી આ કાર્યક્રમ ચાલશે। 18મી મેના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ દિવસ નિમિત્તે આ કાર્યક્રમનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે। રેડ્ડીએ જણાવ્યું કે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવના બીજા તબક્કાના ભાગરૂપે દિલ્હીના પ્રગતિ મેદાનમાં આ એક્સપો યોજાશે। રાજસ્થાનમાં રાજસંદમાં વડાપ્રધાન મોદીએ વિપક્ષી દળો પર આકરા પ્રહાર કર્યા। પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કેટલાક લોકો નકારાત્મકતા ધરાવે છે અને માટે તેઓ દેશમાં કંઈ પણ સારું થતું જોઈ શકતા નથી। કોઈનું પણ નામ લીધા વિના તેમણે કહ્યું કે દેશમાં કેટલાક લોકો આવી માનસિકતાથી પીડિત છે। આવા લોકો નકારાત્મકતા ધરાવે છે અને તેઓ દેશમાં કંઈ પણ સારું થતા જોઈ શકતા નથી। તો પીએમ મોદીએ આરોપ લગાવ્યો કે આવા લોકો માત્ર વિવાદ ઊભું કરવાનું કામ કરે છે। તેમણે કહ્યું છે કે આવી માનસિકતાને કારણે અગાઉના સમયમાં માળખાકીય સુવિધાનો વિકાસ થઈ શક્યો નથી। જો પૂરતી સંખ્યામાં મેડિકલ કોલેજની સ્થાપના કરવામાં આવી હોત તો આજે ડોક્ટરની અછત ન હોત। हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। ઉત્તર પ્રદેશમાં ચંબે અને સ્વરા વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી માટે બુધવારે મતદાન યોજાયું। ચંબે વિધાનસભાની બેઠક પર સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં 39.51% મતદાન નોંધાયું છે, જ્યારે રામપુરની સ્વરા વિધાનસભા બેઠક પર સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં 41.78% મતદાન નોંધાયું। તો ભાજપના સહયોગી અપના દળે દિવંગત ધારાસભ્ય રાહુલ કોલની પત્ની રિંકી કોલને ચંબે વિધાનસભા પરથી મેદાને ઉતાર્યા હતા।
પશ્ચિમ બંગાળમાં ફિલ્મ ધ કેરળ સ્ટોરી પર પ્રતિબંધના વિરોધમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. કોર્ટે ફિલ્મ નિર્માતાઓની અરજી પર સુનાવણી કરવા માટે તૈયાર છે. આ મામલે 12મી મેના રોજ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. તો હરીશ સાલ્વેએ ફિલ્મ નિર્માતા વતી વહેલી સુનાવણી કરવા માંગ કરી છે. બંગાળ સરકારે ફિલ્મ ધ કેરળ સ્ટોરી પર પ્રતિબંધ લાવવાના નિર્ણયને કોર્ટમાં પડકાર્યો છે. તો વાસ્તવમાં પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ સોમવારે રાજ્યમાં વિવાદાસ્પદ ફિલ્મ ધ કેરળ સ્ટોરીના સ્ક્રીનિંગ પર તાત્કાલિક પ્રતિબંધ મૂકવાનો આદેશ આપ્યો હતો. તો સાલ્વેએ કહ્યું કે રાજ્યોએ પહેલાથી જ તેના પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. અમે સતત નાણાકીય નુકસાનીનો સામનો કરી રહ્યા છીએ. જો સુનાવણીમાં વિલંબ થાય તો અન્ય રાજ્યોમાં પણ પ્રતિબંધ લાદી શકે છે. સજાતીય લગ્નને માન્યતા આપવામાં આવે તેવી માંગ સાથે દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીની સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચે જણાવ્યું કે ભારતીય કાયદો વ્યક્તિને તેની વૈવાહિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખ્યા વિના બાળકોને દત્તક લેવાની પરવાનગી આપે છે. સર્વોચ્ચ અદાલતે કહ્યું છે કે પોતાના જૈવિક બાળકો ધરાવતા સિવાયની પરિસ્થિતિઓમાં પણ કાયદો માન્યતા આપે છે. નેશનલ કમિશન ફોર પ્રોટેક્શન ઓફ ચાઇલ્ડ રાઇટ્સે 5 જજોની બેન્ચને જણાવ્યું કે બાળકનું કલ્યાણ જ સર્વોપરી છે. આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા ડીવાય ચંદ્રચૂડે જણાવ્યું હતું કે કાયદો ઘણા કારણોસર બાળકોને દત્તક લેવાની છૂટ આપે છે. મહારાષ્ટ્ર એટીએસ દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા ડીઆરડીઓના ડાયરેક્ટર પ્રદીપ કુરુલકર પર કોંગ્રેસે થોડા સમય પહેલા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી. કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પવન ખેડાએ કુરુલકરની જૂની તસવીરો અને વિડીયો બતાવ્યા અને કહ્યું કે આ વ્યક્તિ 4 પેઢીઓથી આરએસએસ સાથે જોડાયેલો છે. કુરુલકર સંસ્કાર ભારતીના સંગઠન મંત્રી પણ રહી ચૂક્યા છે. મહારાષ્ટ્ર એટીએસનો આરોપ છે કે કુરુલકર હની ટ્રેપમાં હતો અને તે એક મહિલા દ્વારા પાકિસ્તાનને સંવેદનશીલ માહિતી આપતો હતો. આરએસએસ સાથે સંકળાયેલા ડીઆરડીઓ પીએમના નાક નીચે પાકિસ્તાનને માહિતી મોકલી રહ્યા હતા. આરએસએસ પર જોરદાર પ્રહાર કરતા તેમણે કહ્યું કે અસલી હની ટ્રેપ શાખામાં થાય છે. ભારતીય તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું કે મહિલા કુરુલકર સાથે જે નંબર પર વાત કરતો હતો તે +44 થી શરૂ થતો હતો. જોકે તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું હતું કે આઈપી એડ્રેસ પરથી આ નંબર ચાલી રહ્યો હતો અને તે પાકિસ્તાનનો હતો. કેન્દ્રીય ઇલેક્ટ્રિક અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીના રાજસ્થાનના મંત્રી રાજીવ ચંદ્રશેખરે જણાવ્યું કે સ્માર્ટફોન યુઝર જ્યારે મોબાઈલનો ઉપયોગ કરતા નથી ત્યારે વોટ્સએપ તેમની માહિતીને એક્સેસ કર્યો છે. તેઓ દાવોની તપાસ કરશે. રાજીવ ચંદ્રશેખરે ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું કે સરકાર કથિત પ્રાઇવસી ભંગના મામલાની તપાસ કરશે. તો ફાઉદ ડાબેરી નામના એન્જિનિયરિંગ ડિરેક્ટરે શનિવારે ટ્વિટર પર આ દાવો કર્યો હતો કે જ્યારે પોતે સૂઈ રહ્યો હતો ત્યારે વોટ્સએપ બેકગ્રાઉન્ડમાં તેના માઇક્રોફોનનો એક્સેસ કર્યો. તો આ ટ્વીટના સંદર્ભમાં મંત્રીએ કહ્યું કે આ સ્વીકાર્ય નથી અને પ્રાઇવસીનું ઉલ્લંઘન છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ આ મામલાની તપાસ કરાવશે. આ મુદ્દે વોટ્સએપે પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું કે તેઓ ફરિયાદી યુઝર સાથે છેલ્લા 24 કલાકથી સંપર્કમાં છે. વોટ્સએપે ટ્વીટ કરીને જે તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમે માનીએ છીએ કે આ એન્ડ્રોઇડ બગ હોઈ શકે છે જે ખોટી રીતે માહિતી ચોરી કરે છે. તો અમે આ મામલાની ગૂગલને પણ તપાસ કરવા માટે કહ્યું છે. બ્રિટનના પ્રથમ સુપર બેબીનો જન્મ થયો છે. વૈજ્ઞાનિક ટેકનોલોજીની મદદથી જન્મેલા આ બાળકમાં 3 લોકોના ડીએનએ છે. તો આ પ્રક્રિયામાં માતા પિતાના 99.8% તેમજ અન્ય એક મહિલાના 0.1% ડીએનએનો ઉપયોગ કરાયો છે. તો જેના માટે જે માઇટોકોન્ડ્રિયલ ડોનર ટ્રીટમેન્ટ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરાયો હતો. એમડીટી ટેકનોલોજી નવજાત બાળકોને થતા ખતરનાક અને અસાધ્ય આનુવંશિક રોગ જે માઇટોકોન્ડ્રિયલ છે તેનાથી બચાવે છે. તો બ્રિટનમાં અનેક બાળકો આ રોગ સાથે જન્મે લે છે. તો બાળક પાસે તેના માતા પિતાનું ન્યુક્લિયર ડીએનએ હશે. તે વ્યક્તિત્વ તથા આંખના રંગ જેવી વિશેષતાઓથી માતા પિતા જેવું જ લાગશે. એમડીટી ટેકનોલોજીની મદદથી અમેરિકામાં 2016માં એક બાળક જન્મ્યો હતો.